I'll come here when I finish my breakfast. అంటే తెలుగు హిందీ రెండు మేనేజ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నేను డే బిఫోర్ డే I have explained that I'll look after my language, but thinking of the language, I looked after some videos. నేను కొన్ని వీడియోస్ చూసాను అనమాట. In that videos that I have come to know that I have to type all that what I say. I got worried, very worried, because I have to type what I say. I have to still look after that whether there is another option or not. I have to look after it. I have to still work out for it మాట. అంటే మీకు అర్థమవుతుందా నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే, నా లాంగ్వేజ్ కానీ మీకు తెలుగు లాంగ్వేజ్ కానీ మీకు అర్థం అవ్వకపోతే ఐ हैव टू टॉक इन इंग्लिश. दैट्स व्हाट. नहीं तो हिंदी में भी बात कर सकती हूँ. थोड़ा थोड़ा मिस्टेक्स आ जाएगा, फिर भी अच्छी तरह मामूली लोगों से बेहतर मैं बात कर सकती हूँ. ऐसे 3 लैंग्वेजेस मुझे आती है, तेलुगु, इंग्लिश एंड हिंदी. आई कैन टॉक इन तेलुगु, इंग्लिश एंड हिंदी. अभी मेरे बच्चों का लैंग्वेज भी हिंदी है, क्योंकि क्यों इतने हिंदी लैंग्वेज में बात करना मालूम पड़ा मेरे को. मेरा 10th क्लास में सब्जेक्ट ही हिंदी है. आपको पता चल रहा है ना मैं क्या बात कर रहा हूँ. माई लैंग्वेज इन 10th स्टैंडर्ड इज हिंदी लैंग्वेज. सेकेंड लैंग्वेज लाइक दैट I got information that I have to type everything that what I speak in Telugu, I have to type in English. That's so much of work. Thinking of that only, I'm so much worried, because I work with my Android phone, Android mobile. In Android mobile, if I have to type, it will be very difficult to me, because my video will be minimum of 10 to 15, or sometimes it is 20 minutes also it is going on. If it will go like that, if I go on typing like this, it will be so much of time taken from my day. I have to spend so much of time thinking like that. I took a decision like I'll do some videos in English, so that people can I will look that how many people are seeing in this language. If my language is understandable by others, I will continue in English only. I will be in Telugu. I will be sometimes talking in Telugu, but I'll manage to look after my videos in English only. I will see what will be better to me, but typing is very much difficult. I have to look after some more videos. I have to check, but I want some time to do that work. Nowadays children are being at home only, and online classes are going on, and I have to look after their studies. My household works also will be there. My duty of giving them food at right time also, I have to look after that also, and also look after my YouTube work also. I am taking YouTube work and the platform of YouTube as my job, so that if you are watching my videos at first time, please subscribe my channel and like, share, comment. Mat bhuliye. Do not forget to do that. If you are watching and you like my way of work, please subscribe my channel. You will be surprised that my videos will be improved by going day by day. Okay friends,
I have I can express myself in Telugu better than English, uh, but it will take time that to improve my English language. And also because day to day we talk in Telugu only, we don't talk in English everywhere. That's why fluency will be less. If the fluency must be improved, then I have to talk daily in English only. That from then I can go on with my English language only with all my videos. Then I don't have to type the words that what I say in every video. Thinking of that only I am getting mad, because typing all that what I say in Telugu means so much of time will be going on. Then in Android mobile I am not able to do. So it will be, the keypad will be this much of keypad. I have to see every letter and I have to type. It is not possible. I am not doing my work in laptop or system computer. Still, if my videos improve, I'll definitely take another laptop. Now one laptop is available with my husband, but I can't take that laptop because his work will be in pending if I'll take his and I will use it. That's why taking another laptop will be sometime after I will take my laptop. If my videos improve, I'll definitely take another laptop and do my work in that one. Till then, please, I will do my videos in English only. I will manage to do. Okay friends, I will explain my recipes also in English only. I'll see whether my language and my videos are getting through what you expect from me. Okay friends, if you are new, don't forget to subscribe, like, share and comment my videos. Okay friends, today you will see my recipes like today's tiffin is chapati with shredded cheese. I have done very simply, but no other chutneys. I didn't do anything. I took some tomato sauce and mayonnaise with it, and I finished my breakfast. Day before day I have done some brinjal, potato and dry prawns curry, and some fry like with mixed vegetables like carrot, potato and capsicum. The two recipes will also come after this chapati and the two recipes. Look after it. If you like, don't do try my recipes. They are very simple and can manageable by everyone. Okay friends, then I will sign off because I have some work to do. I am with my book, with my pen. ఇక మన టిఫిన్లోకి వెళ్ళిపోయినట్టయితే ఇక్కడైతే నేను గోధుమ పిండి శుభ్రంగా కలుపుకొని రెడీ చేసుకున్నాను. ఆ గోధుమ పిండి కలపడానికి కూడా ఒక మిక్సీ అన్నది తీసుకున్నాను. నేను చాలాసార్లు చూపించాను. మీరు నా వీడియోస్ వాచ్ చేసినట్టయితే మీకు అందులో కనిపిస్తుంది. అలాగే పిండి అయితే రెడీ చేసుకున్న తర్వాత నేను అది చపాతీ కింద కొంచెం అంటే ఎక్కువ పెద్దదిగా కాకుండా మీడియం సైజులో చపాతీలాగా పాముకున్నాను. మధ్యలో నేను వేసుకుంటున్నాను ష్రెడ్డెడ్ చీజ్ మాట. ఆ ష్రెడ్డెడ్ చీజ్ వేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా మడత పెట్టుకోవాలి చపాతీ అన్నది. చూసారు కదా మొత్తం ఎలా మడత పెట్టానో. అది మొత్తం ఉండలాగా చుట్టి దాన్ని చుట్టూ తిప్పి మధ్యకి గట్టిగా నొక్కి దాన్ని తిప్పి చక్కగా చపాతీలాగా పామేసుకోవాలన్నమాట. కొంచెం పిండిని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, ఎందుకంటే చపాతీ పామునప్పుడు అది అంటిపోకుండా మనకి పొడి పిండి అన్నది కాపాడుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. నేను I told I will explain in English, but people who watch in Telugu, it will be difficult, and the ingredients used in this are more used by Telugu people than Telugu and Hindi people than English knowing people. అందుకే నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నా రెసిపీస్ అవని ఏమవని
తెలుగు వాళ్ళకే కొంచెం నేను వాడే ఐటమ్స్ అన్నీ తెలుగు వాళ్ళకే తెలుసు కాబట్టి నేను తెలుగులోనే చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను అనమాట. నేను ముందు వీడియోలో అంటే ఇదే వీడియోలో నేను ముందు చెప్పినట్టు ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తా అని అది చెప్పాను. కానీ నాకు ఏమనిపించిందంటే నేను ఇంగ్లీష్ ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉంటే నేను యూస్ చేసే ఐటమ్స్ మటుకు ఇట్స్ ఆల్ ఇండియన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓన్లీ. అంటే ఇండియాలో యూస్ చేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ నేను ఇక్కడ నేను నా వంటలో యూస్ చేస్తూ ఉంటాను. మరి అలాంటప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్పినందు మాత్రాన అది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడే వాళ్ళు ఇలాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడరు. అందుకే నేను ఆలోచించి తెలుగులోనే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాను. అయితే ష్రెడెడ్ చీజ్ వేసుకొని, ఇది అమూల్ వాడిది చూస్తున్నారా, నేను ఇలాంటి ప్యాకెట్ రప్పించుకొని ఉంచుకొని డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచుకుంటాను. ఎప్పటికప్పుడు కొంచెం కొంచెం తీసుకొని ఉంచుతాను అనమాట. ఆ చపాతీలో వేసుకొని చక్కగా చపాతీ కింద రెడీ చేసుకున్నాను డౌ అన్నది. ఇదేంటంటే మనం మధ్యలో చీజ్ వేస్తాం కాబట్టి అది రౌండ్గా రావాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకపోవడమే మంచిది చపాతీ అన్నది. అంటే ఇది బాగా ప్రతిరోజు తినేవాళ్ళైతే, చపాతీ తినేవాళ్ళైతే వాళ్ళకి రౌండ్నెస్ వచ్చేస్తుంది. అది లోపల ఎటువంటి కూర పెట్టినా లేకపోతే చీజ్ వేసినా ఏ రకమైన వెజిటేబుల్స్ వేసినా. అప్పుడప్పుడు మనం తెలుగు వాళ్ళం ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు తింటాము చపాతీస్ అన్నవి. మనకి కొంచెం ఈ నార్త్ సైడ్ ఫుడ్ అనేది తక్కువ కాబట్టి మనకి రౌండ్నెస్ అన్నది ఎక్స్పెక్ట్ చేయకపోవడమే బెస్ట్. మీకు వచ్చిందంటే పర్వాలేదు, ది బెస్టే. ఈ విధంగా చీజ్ మధ్యలో వేసుకొని నేను చపాతీ కింద వేసుకొని చక్కగా నెయ్యి వేసుకొని కాల్చేసుకున్నాను. మీకు కావాల్సితే బటర్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా నేను ఈరోజు టిఫిన్ అన్నది నేను కంప్లీట్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇది యమ్మీ, టేస్టీ అండ్ ఆల్సో హెల్తీ మాట. ఇక మన నెక్స్ట్ రెసిపీ అయిన కర్రీస్లోకి వెళ్ళిపోయినట్టయితే ఇక్కడ నేను ఫ్రై అన్నది చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను, అందులో పోపు అన్నది వేసేసుకున్నాను, అలాగే కరివేపాకు వేసుకున్నాను. కొంచెం ఎక్కువే తీసుకున్నాను కరివేపాకు అన్నది. స్మెల్ అన్నది ఎంత బాగుంటుందో అదేవిధంగా కరివేపాకు అన్నది ఫ్రైస్కి చాలా మంచి ఫ్లేవర్ని తెచ్చిపెడుతుంది. దాంతోపాటు నేను వేసుకున్నాను ఎల్లుల్లిపాయలు కొంచెం ఎక్కువే తీసుకొని దంచి వేసేసుకున్నాను. తొక్కలు అవి తీయాలని ఏమీ పెట్టుకోలేదు, నేను దంచి వేసేసుకున్నాను అనమాట కూరలో అదే ఫ్రైలోకి. అలాగే ఎండుమిర్చి ఒక 10 నుంచి 12 ఎండుమిరపకాయలు అన్నవి తీసుకున్నాను. ఇది ఒక 1/2 కేజీ కూరలా ఉంటుంది, అదే ఫ్రైలా ఉంటుంది. ఇదేంటంటే నేను క్యాప్సికమ్, పొటాటో, తర్వాత క్యారెట్ అన్నవి కొంచెం పెద్ద ముక్కల కింద కోసుకొని రెడీ చేసుకొని ఈ పోపు సామాన్లన్నీ బాగా వేడెక్కి మరిగిన తర్వాత నేను వేసేసుకుంటున్నాను క్యాప్సికమ్, క్యారెట్ అండ్ పొటాటో ముక్కలు. ఈ విధంగా నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను, వేసేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇప్పుడు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, యు ఆర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ మీ. I thought I will explain in English, but seeing this, all ingredients I am using are used by most of the people in India only. That's why I can't express myself in English. I will see another option better that I will talk in Telugu. I'll see the language the language English can be scrolled down in my video. I'll see, but but I will take some time. Okay friends, నేను కొంచెం టైం తీసుకొని నేను తెలుగులో మాట్లాడుతూ ఉంటే కింద నుంచి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ స్క్రోల్ అయ్యేటట్టు చూసుకుంటాను. మరి అయితే ఫ్రైకి అయితే రెడీ చేసుకున్నాను. ముక్కలు అయితే బాగా వేగడానికి మూత పెట్టేసుకొని కొంచెం హైలోనే పక్క స్టవ్ మీదకి అవి పెట్టేసుకున్నాను అనమాట. ఈలోపు వేరే కడాయి అన్నది తీసుకున్నాను, అందులో ఆయిల్ వేసాను. అవి బాగా వేడెక్కిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు ఒక 2 ఉల్లిపాయలు పెద్ద ముక్కల కిందే కోసుకున్నాను. అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు కూడా ఒక 5 నుంచి 6 పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకున్నాను. ఇదైతే నేను ఎండు రొయ్యలు అంటారు కదా, ఎండు రొయ్యలతో చేస్తున్న వంకాయ, బంగాళదుంప, ఎండు రొయ్యలతో కూర మాట. ఇక్కడైతే మనకి ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు అన్నది బాగా వేగాలి. వేగిన తర్వాతే మనకి ఏంటంటే ఎండు రొయ్యలు అన్నది వేసుకోవాలన్నమాట ఇందులోని. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అవి డైరెక్ట్గా బాగా ఆనియన్స్ అన్నవి కొంచెం బ్రౌనిష్ షేడ్లోకి వచ్చేయాలి. అవి వచ్చేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకుంటే ఉండాలి. పక్కనే ఉండి చేసుకుంటే ఫార్ బెటర్. ఉల్లిపాయలు అన్నవి మాడిపోకుండా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ ముందు వీడియోలోనే నేను అన్నీ ఎక్స్ప్రెస్ చేశాను చేద్దామని. కానీ నేను ఇక్కడ ఈ రెసిపీస్ గురించి చెప్పేటప్పుడు నాకు ఐడియా వచ్చిందన్నమాట. అరే నేను యూస్ చేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఇండియన్స్ యూస్ చేసేవే అన్నప్పుడు అప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్పడం వల్ల అది ఫారిన్ కంట్రీస్ అటువైపు వెళ్ళినా మనం యూస్ చేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ వాళ్ళు యూస్ చేయరు కదా.
మన యూస్ చేసేది ఎక్కువ మన తెలుగు వాళ్ళు యూస్ చేస్తారు. ఓకే, ఐ మస్ట్ టాక్ ఇన్ తెలుగు అండ్ ద లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ మస్ట్ స్క్రోల్ డౌన్ మై వీడియో. ఇదే అనుకున్నాను. ఓకే, నాకు కొంచెం టైం కావాలి, కొంచెం వేరే ఆప్షన్స్ వెతుకుతాను, వేరే యాప్స్ కానీ, అంటే మనం తెలుగులో మాట్లాడుతుంటే అవి ఇంగ్లీష్లోని డబ్బింగ్ ఇచ్చేటట్టు చూస్తాను, కొంచెం టైం తీసుకొని. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈలోపు వేరే ఐరన్ పాన్ కూడా రెడీ చేసుకున్నాను. ఇవి దేనికో చూద్దరు. ఈలోపు నా ఫ్రై అన్నది కొంచెం కలిపేసుకున్నాను. ఇప్పుడు చూసారా, నేను ఐరన్ పాన్ దేనికి తీసాను, ఈ ఎండి చేపలు అన్నవి నేను వేపడానికి మాట. ఎండి చేపలు అన్నవి వేపడానికి నేను ఐరన్ పాన్ ఆయిల్ వేసి రెడీ చేసుకున్నాను. ఇవైతే ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నాను అనమాట. వాటిలోని చూస్తున్నారా ఎలా వేసుకున్నాను. అలాగే ఎండి రొయ్యలు అన్నవి బాగా బుర్రలన్నీ తీసేసుకొని చక్కగా నీళ్ళతోటి శుభ్రంగా కడుక్కొని రెడీ చేసుకున్నాను. ఈ ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు బాగా వేగిన దాంట్లో నేను ఎండి రొయ్యలు అన్నవి వేసుకొని బాగా వేపుకున్నాను. ఇవి కూడా మంచి స్మెల్ వచ్చేంత వరకు వేపుకోవాలి. వేపుకున్న తర్వాతే మనం కూరకి రెడీ చేసుకోవాలన్నమాట. ఈలోపు ఎండి చేపలు ఒకవైపు అయితే బాగా కాలాయి, రెండో వైపుకి కూడా తిప్పుకున్నాను అనమాట. ఇలా నాకు మీరు చూస్తుండగా ఒక ఫ్రై అవుతుంది, అలాగే ఎండి చేపల ఫ్రై కూడా అవుతుంది, అలాగే ఒక కూర కూడా తయారవుతుంది. ఈలోపు ఉప్పు కారం కూడా ఎండి చేపలకి యాడ్ చేసుకొని వాటిని బాగా ఆయిల్లోని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను అనమాట. చాలా కొంచెం ఆయిల్ అన్నది తీసుకుంటే మనకు వేస్టేజ్ ఉండదు అన్నమాట. ఆయిల్ అన్నది డీప్ ఫ్రై కన్నా లైట్ ఫ్రైయే కరెక్ట్. ఈలోపు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు ఎండు రొయ్యలు బాగా వేగాయి. నేను వేసుకున్నాను బంగాళదుంప ముక్కలు, కొంచెం పెద్ద ముక్కలే తీసుకున్నాను. ఇవి బాగా వేగేంత వరకు మనం సాల్ట్ యాడ్ చేయకూడదు, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. కారం అయితే యాడ్ చేస్తున్నాను బాగా వేగిన తర్వాత. కారంలో కూడా బాగా వేగి మంచి స్మెల్ వచ్చేటట్టు నేను చూసుకోవాలన్నమాట. ఎందుకంటే మనకి కారం అన్నది ఎప్పుడైతే బాగా వేగి మంచి స్మెల్ వస్తుందో అప్పుడే కూర అనేది యమ్మీగా తయారవుతుంది. అవి బాగా వేగెక్కాయి బంగాళదుంపలు అన్నవి. ఇప్పుడు నేను వేసుకుంటున్నాను వంకాయ ముక్కలు. ఇవి కూడా బాగా బంగాళదుంపలతో పాటు వేగాలి. వంకాయ ముక్కలు నేను ఎందుకు ఇప్పుడు తీసుకున్నానంటే ముందే వేసేసుకుంటే వంకాయలు అవి పేస్ట్లా అయిపోతాయి. అవి బాగా వేగిన తర్వాత ఒక గ్లాసున్నర వాటర్ అన్నది వేసుకోండి. ఇది వీడియో మిస్ అయింది, అందుకు నేను చెప్తున్నాను అనమాట. ఆల్రెడీ నేను వాటర్ వేస్తాను, ఆ వాటర్లో బాయిల్ అవుతుంది కర్రీ అన్నది. ఈలోపు ఎండి చేపలు బాగా వేగిపోయి ఉప్పు కారంలో అవి కూడా పక్కకు తీసుకున్నాను. ఈలోపు వాటర్ అన్నది బాగా ఇంకడం మొదలెట్టిన తర్వాత నేను సాల్ట్ అన్నది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. దుంప కూడా బాగా ఉడికింది. ఇదే టైంలో మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు చూసుకొని కూర కొంచెం ఉప్పు చూసుకొని దించేసుకోవడమే. కూర అయితే నాకు ఈ విధంగా తయారైంది. అలాగే ఫ్రై అన్నది ఈ విధంగా తయారైంది. చూసారు కదా ఎంత చక్కగా బంగాళదుంప క్యారెట్ క్యాప్సికమ్ అన్నది వేగాయో. అలాగే వంకాయ బంగాళదుంప ఎండు రొయ్యలు కూడా బాగా వేగాయి. ఎండి చేపలు కూడా చూసారా ఎంత చక్కగా వేగాయి. ఇది శంకరగాడికి బాగా ఇష్టం, అందుకే ఫ్రై చేసి ఉంచానమాట. ఈ కూర కలుపుకొని చక్కగా ఎండి చేప నంచుకొని తింటే సూపర్గా యమ్మీగా ఉంటుంది. ఇలా పొడి పొడిగా చక్కగా రైస్ వేడివేడిగా వేసుకొని ఇందులోని మనం ఒక ఫ్రై ఒక కర్రీ కూడా వేసుకొని తింటే ఎంత యమ్మీగా ఉంటుంది వేడివేడిగా. వీటితో పాటు ఒక ఎండి చేప ముక్క కూడా నంచుకొని తింటే సూపర్గా ఉంది. ఇది ఆల్రెడీ నేను తినేసిన రెసిపీ కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను. చాలా యమ్మీగా టేస్టీగా అయితే రెసిపీస్ వచ్చాయి. అలాగే ముందు రోజు ఉన్న పప్పుచారు కూడా మేము కొంచెం తీసి వేడి చేసుకున్నాము. వీటన్నిటితో పాటు చాలా బాగా వచ్చాయి. ఇది ఫ్రెండ్స్, మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మా ఛానల్ బిందూస్ ప్యాషన్ వరల్డ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరి బాయ్ ఫర్ నౌ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ who are watching all my videos. Bye for now.